students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. Hi everyone. In this video we are going to continue the chapter life processes. So in the previous video we have learned about how glucose will get breakdown, that is how aerobic respiration will takes place, how anaerobic respiration will takes place, how the muscles will get cramps. So in that one last we have studied about pathway for the breakdown of glucose. So ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುವಂತಹ ಪಾತನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವು. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ exchange of gases in human beings, how the gas will get exchanged in human beings, that we have to study in this video. So that is in exchange of gases in human beings. First let us know, we know that in microorganisms cells is exposed to surroundings. So for example amoeba, paramecium, all these are microorganisms. They have only one cell and that cell is exposed to surrounding, and since the cell is only one cell which is exposed to surroundings, in that microorganisms the exchange of gases will take place through a process, and that process we call it as diffusion. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸೆಲ್ಲು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅಮೀಬಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೇಷಿಯಮ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ that cell is exposed to surrounding, and hence the gas exchange will takes place through a process called diffusion. What is diffusion? Already we have studied in the 9th standard, the movement of particle from a region of higher concentration to a region of lower concentration. That process is called diffusion. That is, in microorganisms the exchange of gases will takes place by a process called diffusion. ಆದರೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್, ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮಂತಹ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಸು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ನಿನ ಮೂಲಕ ಥ್ರೂ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ some specialized organ, and these specialized organ help in exchange of gases, and those organs are called as. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ನಿನ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಆರ್ಗನ್ನಿನ ಮೂಲಕ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆರ್ಗನ್ನಿನ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಸು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು we call it as respiratory system. Respiratory system. That system is called as respiratory system. Through respiratory system the exchange of gases will take place, and our respiratory organ is lungs. So ನಮ್ಮ respiratory organ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ lungs. With the help of the lungs the gas will get exchanged. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಒನ್. ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋಸ್.
the first part of the respiratory system is called nose. ಈ nose ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ there are two nostrils. So how many nostrils are there in our nose? There are two nostrils are there. So through these, what is a nostril? Nostril is an opening. It is an opening through which air passes. ಸೊ ಯಾವ ಓಪನಿನ ಮೂಲಕ ಏರು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಡಸ್ ಎ ನೋಸ್ ಹ್ಯಾಸ್? ಎ ನೋಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್. ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ there will be opening. Nostrils are opening. Through this opening the air will passes. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ನ ಮೂಲಕ ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ there are airs which filters the air. ಸೊ ಏರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಏರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಏರನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಿಂದ ತಗೊಂಡಂತಹ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ತಗೊತಾ ಇರೋ ಏರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಏರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಯಾವ ಓಪನಿಂಗ್ನ ಮೂಲಕ we are taking in? So we are taking in oxygen through an opening, and that opening is called nostrils, which are present in the nose. So idu first part of a respiratory system. Now let us move for the second part, and that second part is called as nasal cavity. So what is the second part is called? The second part is called nasal cavity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಥ್ರೂ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ದ ಏರ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ? ದ ಇನ್ನರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ನೋಸ್. The inner area of nose is called as nasal cavity. So nasal cavity ಅಂದರೆ ನೋಸಿನ ಇನ್ನರ್ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, this nasal cavity consists of ears as well as it also consists of cilial epithelium tissue. So ನೋಸಿನ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಸೊ ಏರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ? ದ ಇನ್ನರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ನೋಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇನ್ನರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ನೋಸ್ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀಲಿಯಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಟಿಶ್ಯೂ. ದ ಇನ್ನರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ನೋಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೀಲಿಯಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಟಿಶ್ಯೂ. ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಏರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ foreign particles. Foreign particles ಅಂದರೆ so it may be dust particles or any other particles other than oxygen. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಏರ್ಸು ಮತ್ತು ಸೀಲಿಯಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಟಿಶ್ಯೂ ಎರಡೂ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಏರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಲಿಯಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದೇ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೆಲಸ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನೋಸಿನ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಬಂತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮೂಲಕ ಈಗ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಏರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ಸೊ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್? ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್. ಸೊ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕಿನ್.
ಸೊ ಈ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಏರ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್. ನೋಡಿ, ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮೂಲಕ ಏರು, ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಏರು ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್. ನಾವು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಮಗೆ ನೆತ್ತಿ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಅಂತೀವಿ. ಆ ನೆತ್ತಿ ಹತ್ತೋದು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಂಡ್ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಏರೇ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಿಂಡ್ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫುಡ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಆ ವಿಂಡ್ ಪೈಪು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೆತ್ತಿ ಹತ್ತೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಡಿಯೋದು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದಾಗ ಸೊ ಆ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೆತ್ತಿ ಹತ್ತೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆತ್ತಿ ಹತ್ತೋದು ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿಂಡ್ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಹೋದಾಗ ಫುಡ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪೈಪ್, ವಿಂಡ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಏರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಇನ್ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್. ಸೊ ವಿಂಡ್ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫುಡ್ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ನೆತ್ತಿ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮೂಲಕ ಏರು, ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಏರು ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸಿಗೆ ಬಂತು. ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್. ಆಯಿತು. ಈಗ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ನ ಮೂಲಕ ದ ವಿಂಡ್ ಆರ್ ಏರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಏರು ಟ್ರೇಕಿಯಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಈಗ ಟ್ರೇಕಿಯಾಗೆ ಬಂತು. ಈ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್. ಟ್ರೇಕಿಯಾನು ಕೂಡ ನಾವು ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಬಂತು. ಸೊ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಪೈಪ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೇಕಿಯಾ? ಎ ಪೈಪ್ ದಟ್ ರನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್. ಲ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಂಟಲಿನ ಭಾಗ. ದಟ್ ರನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಟು ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಟು thoracic ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ನಿಂದ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ವಿಂಡ್ ಪೈಪು ಲ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ನಿಂದ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ವಿಂಡ್ ಪೈಪನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ C-shaped cartilage tissue. So trachea is made up of C-shaped cartilage tissue. ಸೊ ಯಾಕೆ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ನೋಡಿ ಈ ಥರ C-shaped cartilage tissue, ಈ ಥರ C-shaped cartilage tissue ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎ ಬೋನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೋನು, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೆಂಡ್ ಅವರ್ ಇಯರ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ C-shaped cartilage tissue. ಯಾಕೆ ಟ್ರೇಕಿಯಾ C-shaped cartilage tissue ಇಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್. ಅವಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀ. ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ಸೊ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಸೊ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ C-shaped cartilage tissue. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ವೈ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ C-shaped cartilage tissue ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರು ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ಸೊ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ C-shaped cartilage tissue. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಥ್ರೂ ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ಸೊ ಟ್ರೇಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏರಿದೆ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಏರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪೈಪನ್ನು ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬ್ರಾಂಕಿ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಕಿನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಟ್ರೇಕಿಯಾ
trachea is divided in lungs as ಬ್ರಾಂಕಿ. ಸೊ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಲಂಗ್ಸ್ ತನಕ ಬರೋ ತನಕ ಅದನ್ನ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಲಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಗ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಲಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಏನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರಾಂಕಿ ಇನ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಕಿ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಕಿ, ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಕಿ, ರೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ರೈಟ್ ಬ್ರಾಂಕಿ. How many bronchies are there? 2 bronchies are there. Bronchi is nothing but the divided part of the, andre trachea is divided as bronchi in the lungs. ಸೊ ಇದು ಬ್ರಾಂಕಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ? ಸೊ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಬ್ರಾಂಕಿ. ಈಗ ಬ್ರಾಂಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಂಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಕಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಕಿ ಈಸ್ ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ನೋಡಿ, ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರಾಂಕಿ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ ಅಂಡ್ now bronchi is subdivided. So bronchi subdivide ಆಗುತ್ತೆ. So trachea is divided as bronchi. Bronchi is subdivided as bronchiolus. ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಬ್ರಾಂಕಿ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ಬ್ರಾಂಕಿ ಸಬ್ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿ? ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲಸ್. So bronchi is subdivided as bronchiolus. So ಬ್ರಾಂಕಿಯ ಸಬ್ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಬ್ರಾಂಕಿಯಿಂದ ಏರು ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲಸ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7ನೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು, ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಬ್ರಾಂಕಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು, ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲಸ್ ಆಗಿ ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಲಂಗ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ವಿವೋಲೈ. ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ರಾಂಕಿ ಇದೆ, ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲಸ್ ಇದೆ, ಆಲ್ವಿವೋಲೈ. ಈ ಆಲ್ವಿವೋಲೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆಲ್ವಿವೋಲೈ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಆಲ್ವಿವೋಲೈನ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಂಗ್ಸಿನ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ವಿವೋಲೈ. ಆಲ್ವಿವೋಲೈ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೂ ಇದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ವಿವೋಲೈ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿವೋಲೈ ಇದೆ. ಆಲ್ವಿವೋಲೈನ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ವಿವೋಲೈ? ಸೊ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ at each end of bronchiolus, there is a air bag like structure. Called as at each end. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಈ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಂಕಿ, ಇದು ರೈಟ್ ಬ್ರಾಂಕಿ, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಕಿ, ಎರಡು ಬ್ರಾಂಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಕಿ ಈಸ್ ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಂಕಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಕಿಯ ಬ್ರಾಂಕಿ ಈಸ್ ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲಸ್. ಅಟ್ ಈಚ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಲೂನ್ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಈಚ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇದೊಂದು ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲಸ್, ಇದೊಂದು ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲಸ್. ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲಸ್ನ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಟ್ ಈಚ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ವಿವೋಲೈ. ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲಸ್ನ ಪ್ರತಿ ಎಂಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಏರ್
ಒಂದು ಏರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋ ಚೀಲನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಏರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋ ಚೀಲ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ವಿವೋಲೈ. ಆಲ್ವಿವೋಲೈನ ನಾವು ಏರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಚೀಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಏರ್ or that will makes the air to get in, and those air bag like structures are called alveoli. ಅದನ್ನು alveoli ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಆಲ್ವಿವೋಲೈನ ನಾವು ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚೀಲ. ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ ಆ ಕಾಲನ್ನ ತೂರಿಸುವಂತಹ ಚೀಲನ ನಾವು ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏರ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಏರ್ನ ತುಂಬುವ ಚೀಲನ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಕಾಲು ತುಂಬುವ ಚೀಲ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಲ್ ಚೀಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಲನ್ನ ಇಡಿಸುವಂಥ ಚೀಲ, ಕಾಲಿನೊಳಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಚೀಲನ ಕಾಲ್ ಚೀಲ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಏರ್ ತುಂಬುವಂಥ ಚೀಲನ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಚೀಲ ಅದನ್ನೇ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್. ದೀಸ್ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ವಿವೋಲೈ. ಆಲ್ವಿವೋಲೈನ ನಾವು ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಆಲ್ವಿವೋಲೈನ ಸುತ್ತ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆಲ್ವಿವೋಲೈನ ಸುತ್ತ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್. ಈಗ ಸೊ ನೋಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಂತಹ ಏರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ವಿವೋಲೈಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಆಲ್ವಿವೋಲೈನಲ್ಲಿ ಏರಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ವಿವೋಲೈನ ಸುತ್ತ ಈಗ ಆ ಚೀಲದ ಸುತ್ತ ಏನಾಗಿದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ಗಳು ಇವೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರಸ್. ಈ ಪೋರಸ್ನ ಮೂಲಕ ಆಲ್ವಿವೋಲೈನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ವಿವೋಲೈನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಈ ಪೋರಸ್ನ ಮೂಲಕ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಸೆಲ್. ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೊ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಫುಡ್ಡು ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಬ್ಲಡ್ಡು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಆಲ್ವಿವೋಲೈಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೋಸಿನ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೇಕಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೇಕಿಯಿಂದ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಬ್ರಾಂಕಿ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಕಿ ಈಸ್ ಸಬ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರೇಕಿಯಿಂದ ಬ್ರಾಂಕಿಗೆ ಬಂತು ಏರು. ಬ್ರಾಂಕಿ ಈಸ್ ಸಬ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲಸ್. So bronchiolus, at each end of the bronchiolus you can see air bag like structure called alveoli. Around the alveoli we can see that is blood capillaries. Blood capillary consists of so many number of small porous. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರಸ್ನ ಮೂಲಕ ಆಲ್ವಿವೋಲೈನಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್. ಆಯಿತು.
ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಫ್ರಮ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಗೆ ಬಂತು ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಯಿಂದ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲಸ್ಸಿಂದ ಬ್ರಾಂಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಕಿಯಿಂದ ಟ್ರೇಕಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಫ್ಯಾರೆಂಕ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಫ್ಯಾರೆಂಕ್ಸಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಬಂತು ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಿಂದ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಗ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ಯೂಷನಿನ ಮೂಲಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ಎ system and that system is called respiratory system. Through respiratory system only the gas exchange will takes place. So these are the things that you have to keep it in mind. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇದು how exchange of gas that takes place in what we call it as human beings. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಪಾತ್ ನೋಡೋಣ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಟು ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಟು ಫ್ಯಾರಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೇಕಿಯಾಗಿ ಬಂತು ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಂಕಿ ಆಗಿದೆ ಬ್ರಾಂಕಿ ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿ ಎಂಡಿನಲ್ಲೂ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈನ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈನ ಸುತ್ತ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಈ ಪೋರಸ್ನ ಮೂಲಕ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈನಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂತು ಬ್ಲಡ್ಡು ಅದನ್ನು ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ಡು ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಗೂ ಫುಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಫುಡ್ಡು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ will be carried from various parts of the body by the blood to the alveoli. Again alveoli ಬಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರಸ್ನ ಮೂಲಕ ಎಗೇನ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರಸ್ನ ಮೂಲಕನೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಗೆ ಬಂತು ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಯಾರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲಸ್ಸಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಬ್ರಾಂಕಿಯಿಂದ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಕಿಯಿಂದ ಫ್ಯಾರೆಂಕ್ಸ್ CO2 from pharynx to nasal cavity CO2 from nasal cavity to nostrils from nostrils it is removed to or it is given out to atmosphere so like this exchange of oxygen and carbon dioxide will takes place and this is how exchange of gases will takes place in human beings idu human beings ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಇದೇ ತರ exchange of gases will takes place in plants also ಇದೇ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಈಗ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೂರು exchange of gases in plants will takes place through these things so ಮೂರರ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಹೇಳೋಣ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಲೀಫ್ ಇನ್ ದ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆ್ಯನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಮೂಲಕ ಸೊ ಗ್ಯಾಸು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗ ಗ್ಯಾಸು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನು ಇದು ನಾವು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಲೀವ್ಸ್
ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೆಂಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಂಟಿ ಸೆಲ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲೆಂಟಿ ಸೆಲ್ಸಿನ ಮೂಲಕ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಡಿಫ್ಯೂಷನಿನ ಮೂಲಕ ಸೊ ಏನು ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ತಗೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಾನು ಮಾಡುವಂತಹ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಅದು ಕೂಡ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಲೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಸು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲೆಂಟಿ ಸೆಲ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಸು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ರೂಟ್ ಏರ್ಸ್, ಸೊ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೂಟ್ ಏರ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಸೊ ಏನು ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ರೂಟ್ ಏರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೂಟ್, ಸೊ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಈ ನಾನೇನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನೋ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ, ಲೆಂಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ ಏರ್ಸ್, ಸೊ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ that what we call it as plant. So plant ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಮೂಲಕ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾದ ಅಂದರೆ ಲೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಮೂಲಕ, ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲೆಂಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ, ಅದೇ ಥರ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೂಟ್ ಏರ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ exchange of gases in human beings and exchange of gases in plants. In the next video, we are going to study about the third life process. That third life process is called transportation. That is, let us study about definition, why we need transportation, and how the transportation that takes place in human beings and how the transportation that takes place in plants. So let us study about in the next class. So thank you very much for watching my YouTube channel, and I thank everyone for supporting me and my YouTube channel. Once again, thank you very much.